दी दागुई तस्करा करला सूरतुल फतह की दा आयत चिकम उलस्तो पदी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखपल ज़ात बन कसम खुरी कि जददी मुमिनान न राज़ी बा कम मुमिनान सहाबा किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन ज़मादे पखपल ज़ात बांधे कसम वी अल्लाह फरमाई ज़मादे पखपल ज़ात कसम वी कि ज़दो आगा मोमिनान नाराज़ी शवे मा इज़ युबाइऊनक तहत अश-शजरा आ मोमिनान ची अगवी दवनी दलान दे स्ता पलास बांधे बेअत कोलो रसूल हुदैबिया वाक़े तरफ ते इशारा दा जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे तस्लो चिकल हुदैबिया मुकाम तरागे न कुफ़ार जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना को कि तम मक्की तनशित ले उम्रे द पारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उले गो सुल्ह द पारा तो चिकल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाड बतौर द सफ़ारत बांधी नो मुशरिकीनु द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खबरा उ न मनला और मोमिनानु पगुनु बांधे दा खबर राव रसीदो कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ारु गिरफ्तार करे और शहीद बकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तमाम सहाबे किरामुना बिअत वागस्तो नबी अलैहिस्सलाम पलास बांधी टोल लास के खोदो और फरमायल चिमुंबा द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदला अलू और जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल हादा यदुल उस्मान दा लास दा द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द पार दे दा बिअत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द पार दे तो द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुमर शान और दुमर मुकाम दे कि 1400 सहाबे किरामो द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द पार बिअत कर ले कि मुंग बद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदला लू तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखपल ज़ात कसम खुरी कि कम मोमिनानो बिअत कर ले द की कर द वनी दलान दी तो ज़द दी टोलो नाराज़ीम तो ज़ाहिर खबर है बिअत की द चाल पारो अगर द उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द पारो द उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतरीक़े उला राज़ी दे दा तकरीबन 21 ज़िलहज्जा और 18 ज़िलहज्जा बांधी द हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द शहादत वाक़या रोनमा शयुआ और बे पो यकम मुहर्रमुल हराम बांधे 28, 29, 30 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पदी 28, 29, 30 पदी तारीख़ बांधी अगर ज़ख्मी करे शो वे प यकम मुहर्रमुल हराम बांधी शहीद करे शो और वे प 10 मुहर्रमुल हराम बांधी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करे शो द इस्लाम तारीख़ चिदे द शहादतुन नडकते हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम सहाबी दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफ़ा सालिस ते द्रेम खलीफ़ा द हज़रत फ़ारूक आज़म उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबात उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा जोड़ शो और दा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पसिलसिले नसब के अब्दुल मनाफ बांधी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर यूज़े कीगी गोए द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मख की निकच दे दा द्वाड़ू यौ दे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिकम न्यावा दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रोरवा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुम उस्मानो लक़ब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुन्नुरैनो दो रणागानो वाला दा लक़ब वर तवली वर कड़ो ज़का जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तप निकाह के खपल लूर वर कड़ा हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चिकला हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात शुआ नबी जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल लूर हज़रत उम्मी कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तप निकाह वर कड़ा अबे चिकला अगम वफ़ात शुआ
حضرت فرمایل که زمان نوری لونه وے نو بابا یکی بات دیگرے تال په نکاح کې را کړی وی لیکن زمان نوري لونه نشته. نو د دې وجه نه عثمان رضی الله تعالی عنہ لقب دې ذوالنورین دو رڼاګانو والا چې دو لونه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې وی د دین لوی سعادت هغه بل نشي کېده. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه صحابیو چې هغه په سابقون الاولون کې هغه کسان چې هغوی د ټولو نه اول ایمان راوړیو. الله رب عزت دای مبارک فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون هغه کسان چې هغه مخکې تلونکي دي اسلام ته الاولون چا چې اسلام راوړلو کې سبقت کړی دی هغوی به د ټولو نه اول جنت ته داخلیږي. هغه څوک دي من المهاجرین مهاجرین دي والانصار انصار دي دا به د ټولو نه اول جنت ته داخلیږي. او د دوی د پاره تحفه د الله د طرف نه دادا چې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله تعالی د دوی نه راضي شوی دی او دوی د الله تعالی نه راضي شوي دي. نو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه اولنې شخصیت ته چې هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې ایمان راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ته د اسلام دعوت ورکو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا په دعوت باندې ایمان راوړو. چې کله ایمان راوړو نو مختلف ازمایښونه تکلیفونه داغه مخې ته راغلو. داغه تر حکم بن العاص هغه ولګید حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په زنجیرانو کې وتړو اور غرمو کې وی واچول تر دې پورې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ جسم با ګرم شو. حکم بن العاص به ورته وی چې د دې اسلام نه دستبردار شه. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی ورته فرمایل چې کم ذات مال سارا کړی دی چې سو پوری دا سا زما په جسم کې وي هغه پوری زه د ایمان نه د اسلام نه دستبردار کېږم او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت قلاده هغه د غاړې نه نو باسم. څومره عظیم شخصیت سخی اور مالداره لیکن چې کله اسلام راوړي ایمان راوړي نو د ایمان د وجه نه مختلف تکالیف هغه مخې ته راځي. عثمان رضی الله تعالی عنہ بهادریم ډیره مشهوره وه خو د عثمان رضی الله تعالی عنہ سخاوت هغه ډیر مشهور و. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې به د هر یو چا رفیق اور دوست وي او زما رفیق په جنت کې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دی. څومره عظیم خوشخبری ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیتو چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبو کوم وحی و چې نازلېده عثمان رضی الله تعالی عنہ بلیکلا کاتب قرآنو دارنګ ناشر قرآنو په پورا اسلامی ملکونو کې هغه یو نسخه د حضرت حفصی رضی الله تعالی عنها هغه په تمام اسلامی ملکونو کې تقسیم کړی و چې په دې یو نسخه باندې به تاسو اتفاق راوړی او د دې یوې نسخې تلاوت به کوئ. نو دومره عظیم شخصیت اور عظیم المرتبت انسانو. په مدینه کې یو ځل اوبه کمې شوې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په ډېر ګران قیمت باندې یو کوې واغست اور هغه د مسلمانانو دپاره وقف کو. دا د هغه سخاوتو چې په هر موقع باندې به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز باندې به لبیک وي. چې کومه موقع به راتله مسلمانانو باندې به څه مشکل راتو عثمان رضی الله تعالی عنہ به لبیک وي اور څومره به چې استطاعت و څومره مال بچیو هغه به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قدمونو مبارک کې ښودو. یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه تبوک لته 30,000 لشکرو
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې د چاندي اپیل کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ را پاسې چې دومره اوخان هغه د الله تعالی په لاره کې زه وقف کوم. بیا دویم ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاندي اپیل کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا را پاسې چې دومره اوخان زه د الله تعالی په لاره کې وقف کوم. دریم ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاندي اپیل کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ را پاسې وی دومره اوخان زه د الله تعالی په لاره کې وقف کوم. تقریباً تہائی حصہ لشکر کم مالی تعاون چې دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړی. 30 لاکھ لشکر کې درېمه حصہ عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغې د اوخانو د هغې د سورلو انتظام کړی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه سخاوت او په دین اسلام باندې قربانی و فدایي تو قتل، حضرت فرمایل اے اللہ تعالیٰ زد عثمان ناراضی ما فرض عنہ تد حضرت عثمان ناراضی شا. بے حضرت فرمائل ما ضر عثمان ما عمل بعدا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا دین بعد سا عمل ہم کئی دتا اغا عمل ہس تکلیف و نقصان نشیرہ رسولے. معنی دا چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استقامت پدسی درجہ باندې فائز شوے دے چې هغه نه اعمال چې صادریږي هغه ښه اعمال به صادریږي، ګناهونه به ترې نه صادریږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ یو عظیم المرتبت عظیم شخصیت و. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره حیادار انسان و. دا په باره کې راځي روایاتو کې چې هغه کله غسل کول نو ټولې کپڑے به نه وباسلې برهنه هوکر، بلکې سو جنگی یا بل چی شي هغه به اغوستو د دې لپاره چې دا سترې پټ وي. دومره عظیم شخصیت، دومره حیاناک، د اسلام نه مخکم او د اسلام نه بعد هم. د اسلام نه مخکم عثمان رضی الله تعالی عنہ چری زنا نه وکړي، عثمان رضی الله تعالی عنہ چری دروغ نه ویلي، اور د اسلام نه بعد هم. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ فرمائی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو، ناس په ټیک به لګولیو. کله چې انسان ټیک لګولی نو کله دا پنسي داسې بره شي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به راغی، د داخلېدو اجازت به یې غوښتو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به وله اجازت ورکو. نبی صلی الله علیه وسلم به په خپل هغه کیفیت باندې ناسو. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ به راغی، نبی صلی الله علیه وسلم به وله اجازت ورکو د راتلو. نبی صلی الله علیه وسلم به په خپل حالت باندې ناسو. چې کله عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ به دروازه ووهله، حضرت به تپوسو کو من فی الباب، سو کې په دروازه باندې. حضرت به فرمایل، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل عثمان. نبی صلی الله علیه وسلم به سیده کېناستو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې یا رسول الله، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راضی تخپل حالت نه بدلای، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تخپل حالت کیفیت نہ بدلائی. چې کله عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نو ته فوراً صحیح کینی. نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اے عائشی دا هغه شخصیت نه زولی حیا و نکم، دا کم شخصیت نه چې فرشتي حیا کوي. څومره عظیم شخصیت، څومره عظیم المرتبت شخصیت چې دا هغه فضائل دومره دي چې هغه په شمیر کې نه راځي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد خلیفہ جوڑ شو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائے لیو کہ اے عثمانہ یو وقت بدا سراشی کہ تب خلیفائی او منافقان و باغیان بغواڑی کہ دا خلافت دا لباس دتا نا اوباسی تا دا خلافت نا دستبردار شی. اے عثمانہ فإنک علی الحق، تب پا آغا رز باندی پا حق باندی چری دا خلافت دا لباس اونباسی پا خپل خلافت باندی با جمع ہوئی ولاڑ بائی. اور بے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشخبری بورتا کہ اے عثمانہ تب شہید کیے گے پا حالت دا ظلم باندی. حدیث پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل او فرمائل یو کس روانو وی دا فتنو وقت برا روان وی او دا سڑے چی روان دے دے با پا حق باندی.
یو صحابي فرمایي زلاړم په منډه باندې چې سن مې کو هغه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه څومره عظیم المرتبت شخصیت و. عثمان رضی الله تعالی عنہ په ډېر عدل اور انصاف سره خلافت نظام چلول اور ارد گرد کم شام فلسطین دارنګ روم و فارس په دې علاقو کې لوی لوی علاقې د په سلطنت کې فتح شوي وي. په 35 هجری کې د ذوالقعدې اوله عشره وه. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ باغیان راغلو او د عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور نه غیر چاپیره ګیره واچوله. عثمان رضی الله تعالی عنہ گرفتار کو. عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې دنده دی غیر چاپیره ګیره اچولې د باغیانو. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ خواته گورنران راځي حضرت اجازت راکا چې دې باغیانو سره جنگ کو ختم کو. حضرت ورته فرمایل نه چری زه اجازت نه راکوم زکا کچرته تاسو هغه سره جنگ کوي او هغه لا زه وجل نه نو دا به پناه حق باندې دا هغه قتل وي او زه نه غواړم چې مسلمانان په आपस کې وجنګيږي. د مسلمانانو په आपस کې زما د وجنه اختلاف راشي. دا هغه موسم چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اکثریت حج لتلو. عثمان رضی الله تعالی عنہ صلیخ رضی په کور کې بندې په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې وب باندې کړی وي. عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ځل مورخین وی کوټې نه بر را پاسید اور आवाज یو کو چې اے باغیانو دا هغه کوی دی چې کله په مدینه کې وب کمی وي نو ما په خپل ذاتی پیسو باندې دا کوی اغستو او د مسلمانانو د پاره مې وقف کړو او نن تاسو ما باندې د دې کوی وب باندې کړی. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ باندې خوراک اسکاک بند کړو صلیخ تورزو پوری. عثمان رضی الله تعالی عنہ د 82 سال بوډا آپ کور کې بندې اور هغه ورته وی چې د خلافت نه دستبردار شه. عثمان رضی الله تعالی فرمایي چرې نو زکه چې ماته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا د خلافت لباس بنو باسي زکه ته په هغه ورځ باندې په حق باندې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شپې مالی اوده خوب ویني جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویني. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په خوب کې ویني. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی اے عثمان مستا په انتظار باندې چې توکل زمو خاطر راځي. چې کله سحر شو عثمان رضی الله تعالی عنہ را پاسې خپل کور والته وی چې نن زه شاهد خپل محبوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم او خپل یار حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکم. غسل وکړو د جمعې ورځ وه اور د الله تعالی کلام راواغس او تلاوت شروع کو. دې کې باغیان هغوی کور شاته دیوال رامات کو اور عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې د تورو وارو کو او د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه مبارک هغه د الله تعالی په کلام باندې ولګیدا. عثمان رضی الله تعالی مبارک یو سالک وی تمنا کتاب الله اول لیلة واخرها حتى لاقى حمام المقادر. عثمان رضی الله تعالی عنہ دسی شخصیتو تمنا کتاب الله چې د الله تعالی کتاب به لوستلو اول لیلة د شپې په اوله حصه کې او په آخره حصه کې خپل رب سره ملاقات کو د سزا چې هغه د قدرتونو وال ذات ته. نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه مبارکه آپ په قرآن مجید باندې پرته وه. ځکه علما وایي چې بعض خلک داسې دي چې د هغوی د شهادت ګواهي به ځمکه ورکوي. بعض خلک داسې دي چې د هغوی د شهادت ګواهي به خلک ورکوي. لیکن حضرت عثمان داسې شهید دی چې قرآن مجید په د آپ باره کې ګواهي ورکوي چې د عثمان زما تلاوت کول اور په قرآن مجید باندې د ده وینه لګېدلې وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو. سعید بن زبیر سعید بن زید فرمایي چې واجب دی په الله تعالی باندې چې د دې په اعمالیو د وجې نه چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کو شهید کو
چې دوی باندې د اسمان نه ګټې ورېدلې وې، د اسمان نه په دوی باندې اور ورېدلې وې. دارنګې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا توره دا په نیام کې دنده پرته وه، خو چې کله دی باغیانو عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو، تر ورځ د قیامت پورې دا توره به واپس په خپل نیام کې دنده نشي. تر ورځ د قیامت پورې د مؤمنانو په آپس کې به دا اختلافات وي، دا قتل و قتال به وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا پیشنګوي ورکړې وه چې ای باغیانو ما موج نه که چېرته تاسو زه ووجلم د دې ناحق خون د وجې نه تر ورځ د قیامت پورې د مسلمانانو په آپس کې به اختلافات وي، ناحق جنګونه به وي، ناحق قتلونه به وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو. دومره ظالمان چې 3 ورځو پورې د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاش په ځمکه باندې پروت دی او د چا جرأت او همت نه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ جنازه هغه پړاو کړي. اور 3 ورځې بعد د عثمان رضی الله تعالی عنہ جنازه اوچته کړې ده صرف 3 کسانو، صرف 3 کسانو د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ جنازه اوچته کړې ده. ځکه یو سالک وي چې هغه 10 ورځ وه کله چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ جسد خاکی هغه خاک ته سپرد کېدو چې په دغه ورځ باندې اسمان جوړلی و، په دغه ورځ باندې ځمکې جوړلی و، په دغه ورځ باندې فرشتو جوړلی و چې هغه شخصیت چې د هغه نه فرشتې حیا کوي، هغه نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حیا کوله. نن باغیانو هغه په داسې ظلم شهید کو چې 3 ورځو پورې د هغه لاش په ځمکه پروت دی او اجازت نه ورکوي چې دی دفن کړی شي. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په ظلم شهید کو. د عثمان رضی الله تعالی عنہ واقعینا مونږ تاسو ته یو څو خبرې بطور د رهنمایي حاصلېږي. یو دا چې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ 82 سال بوډا هغه په خپل ځان باندې ظلم برداشت کو، لیکن دای اونه غوښتله چې د مسلمانانو په آپس کې اختلاف راشي، دای اونه غوښتله چې مسلمانان آپس کې وجنګېږي. نن عزیزانو مونږ تاسو خپل ځان ته فکر وکړو، نجي طور باندې عالمي طور باندې چې هر یو مونږ تاسو کې دا غواړي چې زمونږ د یو بل سره اختلاف جوړ شي، زمونږ د یو بل سره جنگ و جدال جوړ شي، زمونږ د یو بل سره سب و شتم جوړ شي. د صحابه کرام واقعات هغه مونږ تاسو ته دا ښیي چې تاسو خپل حق معاف کوئ اگر چې په تاسو باندې ظلم کیږي. حدیث پاک کې راځي یو سړی په حق باندې دی بیا خپل حق معاف کوي، دته به د جنت په مینځ کې الله تعالی یو محل ورکوي چې د هغې نظیر و مثیل بني. الله تعالی دې د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ چې کم جذبه، کم شجاعت او کم سخاوت اور کم بردباری په هغه کې موجوده وه، الله تعالی دې دا صفات په موږ تاسو کې هم پیدا کړي. الله تعالی دې موږ تاسو هم د دې صفاتو والا جوړ کړي. عزیزانو یو خبره ده چې انشاءالله بلې جمعې